नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। आज महिला खाता आसब सुभद्रा टंका। तेज सुभद्रा टंकार बाद पड़ा हिताधिकारी एकाउंट को आसला टंका। सुंदरगढ़ बांटिले मुख्यमंत्री 20 लाख महिला खातार क्रेडिट है सुभद्रार प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय टंका। 80 लाख छुईला हिताधिकारी संख्या। सुंदरगढ़ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी टंका बांटी। तेज बाकी जो महिला मानक सुभद्रा टंका मिलना खूब शीघ्र परवर्ती पर्यायर समस्त महिला मानक सुभद्रा टंकार परवर्ती किस्ती मिलवा जाऊँगी। अंगनवाड़ी कर्मचारी मिशन शक्ति माँ पंचायत कार्यबाहिनी अधिकारी माने गाँव को जाई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बोली कहिसंती। परवर्ती खबर आज अवपातर रूप नेब लघुचाप 27 तारिख 3 दिन ओडिशा वर्षा। तेज सृष्टि होइतिबा लघुचाप क्षेत्र वर्तमान पूर्व केंद्रीय भारत महासागर एवं दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में सक्रिय रही। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर 25 तारिख अर्थात आज दक्षिण बंगोपसागर केंद्रीय भाग में अवपातर परिणत होब। या परवर्ती 2 दिन मध्य तमिलनाडु श्रीलंका उपकूल उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवार संभावनाटी अधिक रही। प्रभाव में सारा ओडिशा रे 3 दिन पर्यंत लगी रहिबो प्रबल अति प्रबल वर्षा। परवर्ती खबर राशन कार्ड रे डिजिटलाइजेशन बाद पड़ा 5 कोटी भूत कार्ड। तेज भारतर खाद्य सुरक्षा योजना रे साधारण बंटन व्यवस्था विश्व एक बेंचमार्कर प्रतिष्ठा करे अछि। देशर 80.6 कोटी राशन कार्ड हिताधिकारी रही बेले एमानंक मध्य बहु भूत हिताधिकारी अच्छी। एमानंक चिन्हट करने और तालिकार काटिबा सरकारक पई एक आह्वान रही अछि। तेज डिजिटलाइजेशन फल 5.8 कोटी राशन कार्ड जाल थिबा जना पड़िबा परे सेगुड़िक एवं कटा जाइछि। एही उपाय खाउटी सामग्रीर बाट मारणा अनेकांश रखा जाइथिबा केंद्र खाद्य मंत्रालय पक्षर कहुछि। तेज जो मैंने एपर्यंत इकेवाईसी करनाहांती सेमाने इकेवाईसी करबा बाध्यतामूलक करा जाइछि, नले राशन कार्डटी कटिजिबार संभावना रही। परवर्ती खबर प्रति मासरे समस्तंको मिलिबो 1000 टंकार पेंशन। तेबे वृद्ध मानक पई खुशीर खबर रही। वयस्क मानक पई सरकार आनिले एबे एक बड़ खबर। राज्य सरकार वयस्क लोक मानक पक्षरे अछंती मासकु 1000 टंका पेंशन देवाकू घोषणा करिसंती। यदि आपण पश्चिम बंगर बासिंदा तेबे खबरटी आपण मानक पई खुशी रही। तेबे ओडिसा रे मध्य भत्ताकू 3000 टंका करबाकू नै एबे जोरे चर्चा धरि अछि। परवर्ती खबर केंद्रीय कर्मचारी दरमा बढ़िबो 86%। तेज अष्टम वेतन आयोग विषय बजार में आलोचना अत्यंत तीव्र होई। तेज कर्मचारी सर्वनिम्न दरमा 86% वृद्धि पाइब, जहाँ षष्ठ पे कमिशन अधीन 7000 वृद्धि करा जाइथिला। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेंसी मेसिरारी सचिव स्टाफ साइड शिवगोपाल मिश्र कहते सेमाने अति कम 2.86 फिटमेंट फैक्टर पाइबाकू आशा करुछंती। तेज सब सप्तम वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर ठारू 29 आधार पॉइंट अधिक रही अछि। परवर्ती खबर नीट यूजी 2025 नियम बदलिब। तेबे नीट यूजी 2024 परीक्षा पेपर लीक मामला को नहीं सारा देश में बेस विवाद सृष्टि होइथिला। तेबे यह समस्या को दूर करने केंद्र सरकार एवं एक बड़ निष्पत्ति नहीं पारंती। एने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एवं एक्सपर्ट पैनल सह आलोचना चली केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सूचना प्रदान करिसंती। तेबे पेन पेपर बदल में नीट यूजी 2025 परीक्षा ऑनलाइन बा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड रे करा जिवो। परवर्ती खबर डिसेम्बर 4 रे पुरी रे पालन हेबो नौसेना दिवस। तेबे नौसेना दिवस पालन नहीं पुलिस पक्षर समस्त प्रस्तुति करा जाई अछि। आसंता डिसेम्बर 4 रे पुरी रे नौसेना दिवस पालन करा जिवो। ब्लू फ्लैग बीच रे कार्यक्रम पालन हेबो। एथिरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि भाव में जोग देबे। एथि सहित श्रीमंदिर आसी महाप्रभु दर्शन करेंगे राष्ट्रपति। पर गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय हेरिक जयंती अवसर में मुख्य अतिथि भाव में राष्ट्रपति जोग देबे।
ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ରବିବାର ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 13ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଖସିବ ପାରଦ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ସହରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରିରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 11 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର 1 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଅଛି। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 11.5, କୋରାପୁଟରେ 11.3, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 12, ରାଉରକେଲାରେ 12.1, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 12.4, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 12.5, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 13 ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ 13.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଫେଞ୍ଜଲ। ତେବେ ଦାନର ପ୍ରଭାବ କଟିଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଭାସ ମିଳିଲାଣି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ନାମଟି ଫେଞ୍ଜଲ ରଖାଯାଇଛି। ସାଉଦି ଆରବର ନାମ ଦେଇଅଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏହି ଝଡ଼ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ? ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲଘୁଚାପ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନାର ଦାମ। ତେବେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନାର ଦାମ। ଭୂରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭରେ ସୁଧର ହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧାତୁ ଦରରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 76,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 76,950ରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧିଟି ଘଟିଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଯାବତ୍ ସୁନାର ଦର 11,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁମାନ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦର 78,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନାକୁ ନିବେଶର ସୁରକ୍ଷିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣନା କରିଥାନ୍ତି ନିବେଶକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା ଏହି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଜେନେରାଲି ଗ୍ରୁପ ସହିତ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବୀମା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସିବିଆଇ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆରବିଆଇରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଅଛି। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରବିଆଇ 21 ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024ର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିନ ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ତେବେ ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ବଢ଼ିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ତେବେ ସରିଲା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଶନିବାର ଶେଷ ଦିବସରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠି ବଡ଼ ବିଜୟ।
ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତିର ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଜିତିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ତେବେ ଟେସ୍ଲା ତଥା ସ୍ପେସଏକ୍ସ ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି $348 ବିଲିୟନ ବା $34,800 କୋଟି ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବୁଲମର୍ଗ ବିଲିୟନ୍ସର ସୂଚୀରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଟେସ୍ଲା ସେୟାର ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଚାଲିଅଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିଭୁନି ପିଆଜ ନିଆଁ, ଡିସେମ୍ବର 15 ଯାଏଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଆଜ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏହା 3 ଗୁଣା ହୋଇଯାଇଅଛି। 70 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଶତକ ପାର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ଦର ସହ ପିଆଜ ବଢ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଏବଂ ରେଡ଼ାକଲ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 34ଟି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିଛି। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମୋଟ 129ଟି ବଜାର ପ୍ରାଣଙ୍ଗରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଧାନର ପରିଚାଳନାରେ ଯେପରି ଶାସନ କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରେ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଖେଳ ଶେଷ। କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍କୁ ବେଦମ କଲେ କୋହଲି, ଯଶସ୍ୱୀ ଏବଂ ବୁମ୍ରା। ତେବେ ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ଆଜିକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ବେହାଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଦିନରେ କୋହଲିଙ୍କ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଶତକର ମଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ବୋଲିଂରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 4.2 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟଠାରୁ ମାତ୍ର 7ଟି ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂରୁ ଏହାର ଅଭିଯାନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ 172 ରନ୍ ସହିତ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ କ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ 15ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 161 ରନ୍ର ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ରାହୁଲଙ୍କ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା। ରାହୁଲ 5ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 77 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 201 ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।